afternoon, dear students. Today I discuss another one point or content relating to remedies for breach of contract. In last two sessions, I discuss remedies for breach of contract. In that two sessions, first one is sue for rescission and second one is sue for damages. In that sue for damages, there are so many types are there like general damages or special damages and vindictive damages and what is nominal damages, and also so many rules are there related to this one, what is called cost of loss of reputation, damage for loss of reputation, and cost of decree and mitigation of the what is called damages. So many points ನಾವು discuss ಮಾಡಿವಿ. Then turn to next very important topic, that is remedies for breach of contract. Third one remedy, the relief for breach of contract, right to sue for specific performance means aggrieved party means affected party can right to sue against the other party for the specific performance. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ, ಬರೀ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್, ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ damages is not an adequate remedy for breach of contract. In such situation, in such cases, the court may direct the party in breach of contract to actually carry out his promise or his obligation as per the terms of the contract. This is known as specific performance of the contract. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ತನ್ನ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. therefore when at the time of breach of contract the aggrieved party claimed the suit for specific performance in front of the court, at that time court may be awarded this type of damage, this type of remedy or relief to the aggrieved party or affected party. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ the court may direct the party, means what is called opposite party in breach of contract to actually carry out his part of obligation or his what is called promise as per the terms of the agreement, as per the terms of the contract, is known as specific performance, of the contract. This is the meaning. That is very important point. Therefore, the suit for specific performance is regulated by the Specific Relief Act. Specific Relief Act ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ 1963. Specific performance means actual carrying out the contract is agreed. The court may be grant the specific performance where it is just and equitable due. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಗ್ರಾಂಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ,
ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು, ವೇರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರಿಲೀಫ್. Very important. Damages or compensation is the means monetary compensation is not adequate relief to that case. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು, ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್, ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, in these three situations, court award the what you call specific performance. ಎಂದು lack of standard for ascertaining the damages ಒಂದು, ಎರಡನೇದು where compensation is not adequate relief, ಮೂರನೇದು substantial work done by the plaintiff. ಈ ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ court grant the specific performance. But in following situations, in following conditions or circumstances, court cannot grant the remedy, cannot grant the relief of specific performance. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ವೇರ್ ಮಾನಿಟರಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರಿಲೀಫ್. ಮಾನಿಟರಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ವೇರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿ against the other, is not enforced, contract is not enforced by the either party against the other, and where the contract is not fair and just, where the contract is not fair and just and equitable. In these situations, court does not grant remedy or relief of specific performance. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಮಿಡಿಯನ್ನು ಈ 5 ಸಂದರ್ಭ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Therefore, ಇದು what you call third one very important point. And also ಇನ್ನೂ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ like where one of the parties incompetent to contract, one of the parties incompetent means not competent to contract, at that time court does not grant this remedy. And contract is not certain, contract is not equitable, contract is not fixed, at the time the court does not grant this type of specific performance. And the contract is in nature of recoverable, contract is in nature of recoverable, at the time also the court does not grant this type of relief. Therefore, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಆರ್ ರಿಮೆಡಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿವಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ 3 ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೋಡಿವಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹ ನೋಡಿವಿ. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth one, suit upon quantum merit. Other than the damages and other than the specific performance, the person aggrieved party claim the suit for quantum merit. Quantum merit means what? It is derived from Latin word which means what one has earned. Quantum merit means what one has earned. The injured party means aggrieved party can file a suit upon quantum merit and may claim compensation in proportion to the work done, the courts applied. Section 65 and section 70 which deal with the provisions related to suit for quantum merit. Therefore, ಹಾಗಾಗಿ quantum merit ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ injured party ಅಥವಾ affected party ಅಥವಾ aggrieved party can file a suit against the party that suit is called a quantum merit and may claim the compensation in proportion to work done. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು 100 ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು 100 ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೇವಲ 50 ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಅವನು 50 ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 50 ಮೂಟೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 50 ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನಿನಗೆ 100 ಮೂಟೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀನು 50 ಮೂಟೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ದಾವೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸರ್, ನಾನು 100 ಮೂಟೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನಾನು 100 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 50 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. At that time, court grant quantum merit means what is the work done? What is the work done? In proportion to the work done, the amount is payable. ಆಗ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 65 to 70 of the Indian Contract is to deal with the provincial to suit for quantum merit. ಇದು ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Therefore, the aggrieved party or affected party or injured party can claim or file a suit upon quantum merit and may claim this compensation in proportion to work done, and goods supplied. This is the meaning of quantum merit. Therefore, here, whenever a party performs the contract partially and the other party breaches the contract, suit by the aggrieved party can be filed claiming proportionate remuneration. It is called a quantum merit. Already the meaning ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಮನೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವನು ಒಂದು 50% ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. 50% ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದಾವೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 50% ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 50% ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ grant this type of quantum merit relief or remedy to the aggrieved party for the what is the equitable and justice is there, and what are the proportionate of work is done, and what are the goods and services are rendered, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is what called very important relief. Case for claim on quantum merit. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? Where the work which has been done and accepted under a contract and subsequently discovered to be void. That is very important. Where the work which has been done ಅಂದ್ರೆ already work ಆಗಿದೆ and accepted under a contract accept ಆಗಿದೆ, but subsequently discovered to be void, but subsequently void ಆಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, where one party abstains and refuses to perform the whole contract, entire contract ಅನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗ the compensation for the work done may be recovered on the basis of quantum merit. ಇದನ್ನು ಸಹ ಇದು another one case. In this case also court grant the what you call quantum merit. And where something is done without any intention to graciously, in such case the other person is bound to make payment if he accepts such services and goods and enjoys the benefits. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ವೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ divisible and the parties enjoy the benefits of the work done. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನ ಇವನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Suit for injunction means injunction is an order of the court directing a person to do or restraining a person from doing a particular act. This is the meaning injunction. What is injunction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So injunction is an order of the court directing a person to do or restraining a person from doing a particular act. Where the defendant is doing something which he is promised not to do, then the injured party will get right to file a suit for injunction. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾವೆನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಿ ದಾವೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಅವನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Therefore, injunction order is an order. It is issued by the court ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು directing a person to do or restraining a person from doing a particular act. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, it is a preventive relief. An aggrieved party can sue for an injunction. ಇದನ್ನ sue ಮಾಡಬಹುದು preventive relief ಆಗಿ. The order issued by the court restricting a person from doing a particular thing is called injunction order. This is the meaning. Upon breach of contract, the suffering party means affected party may proceed legally for injunction order. ಯಾರು ಸಫರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೀಫ್ ಆರ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದು 5ನೇ ರೆಮಿಡಿ. ಕಮ್ ಟು 6th one ರೆಮಿಡಿ, suit for restitution. Restitution means restore. Already I said restore the benefit means the affected party claim against the other party in front of the court for restitution. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಏನು 2 ವೀಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ವೀಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ 1 lakh ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ 2 ವೀಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಗೆ 2 ವೀಲರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಎಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೈಲ್ ದ ಸ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಿ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ, ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Therefore, it means return the benefit received by one party to the contract from other party under the void contract is the meaning. Restitution ಅಂದ್ರೆ meaning ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. It means return the benefit received. Actually, what is the benefit received? Contract ಇಂದ ಏನು benefit received ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ? By one party to the contract from the other party under the void contract. Void contract ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Section 65 provides that when an agreement is discovered to be void, an agreement discovered to be voidable, at that time any person who has received any advantage or benefit under such agreement or contract is bound to restore it and to make compensation for it for the person from whom he received. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 65, that agreement is discovered to be void or a contract becomes void or subsequently void, at that time any person who has received any advantage or benefit from that contract or agreement is bound to restore or return to the agreed party or to make compensation for it to the person from whom he received it. That is called suit for restitution. Therefore, restitution is a remedy or relief designed to restore the injured party to a position occupied prior to the formation of the contract. Parties seeking restitution may not request to be compensated for the lost profits, other earnings caused by the breach. Instead, restitution aims at return to the plaintiff any money or property given to the dependent under the contract. Therefore, plaintiffs typically seek restitution when contracts they have entered are voided by courts due to dependents incompetency or incapacity. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಯಾಪಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನರ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈನರ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೈನರ್ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಮೈನರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದಾವೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೈಕ್ ಇದ್ದದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ restitution. So this is one of the aggrieved remedy or relief available to the affected party. So these are all the remedies or reliefs for breach of contract. ನಾವು 6 ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಯೂ ಫಾರ್ ರಿಸಿಷನ್, ಎರಡನೇದು ಸ್ಯೂ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಮೂರನೇದು ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ suit for restitution and suit for quantum merit, and also what is called suit for injection and suit for specific performance. These are the one of the reliefs or remedies which are available for breach of contract. ಇವು ಇಷ್ಟು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ 6 ಸಹ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ and 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು related to breach of contract and the unit third will be completed. Thank you.